So in polity, we are going to read new chapter, that is Silent Futures of the Constitution. In Silent Futures of the Constitution, Indian Constitution is unique in its contents. అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ యూనిక్ ఇన్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ అండ్ స్పిరిట్, అండ్ ఇట్ అండర్గ్రౌండ్ సబ్స్టాన్షియల్ చేంజ్. సబ్స్టాన్షియల్ మీన్స్ వెరీ బిగ్, యూ చాలా very big in number. 42nd Amendment is considered as a mini constitution. We study in further chapters. Indian constitution is the lengthiest of all constitution. What are the factors, major factors made that lengthiest constitution? Geographical vastness of the country. Historical Government of India Act 1935 had influenced and single constitution for both and the legal luminaries governance. It laid foundation for governance. Governance అంటే ఏంటి? డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ పాలసీ. ఓకే, అండ్ హియర్ I see from which constitution it borrowed various provisions. From British constitution it borrowed first past the post system ante election counting. Okay, presidential election. Example, parliamentary form of government. The idea of rule of law borrowed from British constitution, and institution of speaker and role, law making procedure. పార్లమెంట్ ఒక్కటి తీసుకున్నాం అంటే మిగతా అందులో వచ్చే ప్రొవిజన్స్ అన్నీ బ్రిటిష్ నుంచే తీసుకున్నాం. అండ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, డిపిఎస్పీస్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి. ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ. ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ. కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్వాజీ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెంట్రల్. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బ్రిటిష్ నుంచి, కెనడియన్ నుంచి quasi federal form of government. And ideal for residual powers, governor ke idea of residual powers. United States nunchi fundamental rights, అక్కడ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటూ పవర్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి లెట్స్ రీక్యాప్. బ్రిటిష్ నుంచి ఏంటి? పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ అన్నీ, కానీ క్వాజీ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, అది కెనడియన్ నేను తీసుకున్నాం. ద ఐడియా ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ పవర్ గవర్నర్కి. ఫ్రెంచ్ నుంచి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ. ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డిపిఎస్పి. అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఫండమెంటల్ రైట్స్, పవర్ ఆఫ్ జుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. అయితే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ బ్లెండ్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. రిజిడిటీ అంటే నీడ్ స్పెషల్ ప్రొసీజ్యూర్, అండర్గో స్పెషల్ procedure for amending the constitution. And flexible, it can be amended same as ordinary laws. Okay, and then article 16 provide two kinds of amendments. One is simple, does not come under and the two-third majority come under two-third majority. Any provision that is amended under two-third majority is article 3 comes under article 368. It's simple, does not come under. We look at in article 368 amendment procedure chapter. We look at article 368 in amendment procedure chapter. So let's recap. And Indian constitution is blend of rigidity and flexibility, and which in rigidity it needs special procedure for amending the constitution. Flexible means it can be amended as same as ordinary laws, means simple majority, which does not come under article 368, whereas two-third majority come under article 368. What are the futures of federation system? Bicameralism, written constitution and division of powers to government. And futures of unitary system, integrated judiciary and a single constitution for both, single citizenship, all India civil services, strong center. Okay, ఫెడరేషన్ అయితే
ఫెడరేషన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫెడరేషన్ అన్నది ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫెడరేషన్ అన్నది ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. ఆర్టికల్ 1 డిస్క్రైబ్స్ ఫెడరేషన్ ఫామ్ ఇండియా యాజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ నో స్టేట్ హ్యాస్ రైట్ టు సెసీడ్. అంటే ఇండియా యూనియన్ నుంచి విడిపోవడానికి రైట్ లేదంట. వేరియస్ ఫెడరల్ ఇన్ ఫామ్, యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్. ఫెడరల్ ఇన్ ఫామ్ బట్ యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్. క్వాజీ ఫెడరల్, కేసీ వేరే అనిపిస్తాడు, అందుకే క్వాజీ ఫెడరలిజం అనిపిస్తారు. ఫెడరలిజం విత్ సెంట్రలైజింగ్ టెండెన్సీ, ఐవర్ జెన్నింగ్స్ అలా పిలుస్తారు. వేరియస్లీ ఫెడరల్ ఇన్ ఫామ్ అంటే ఫెడరల్ ఇన్ ఫామ్ కానీ యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్. ప్రొవిజన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫెడరల్ కానీ స్పిరిట్ అసలు రియాలిటీకి వచ్చేసరికి యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్. So parliamentary form of government. Government of India adopted parliamentary form of government. Why? It provides, it ensures, it entails cooperation and coordination between legislative and executive. And it is also called as parliamentary form of government ni వేరే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. వెస్ట్మినిస్టర్ గవర్నమెంట్, మోడల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, మోడల్ గవర్నమెంట్, క్యాబినెట్ గవర్నమెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్. హౌఎవర్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ బ్రిటన్కి. బ్రిటిష్ నుంచి కదా మనం పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఫాలోస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సోవర్నిటీ, వేరాజ్ బ్రిటిష్ ఫాలోస్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ అండ్ ఎలక్టెడ్ హెడ్ ఇండియాకి, వేరాజ్ హెరిడిటరీ హెడ్. కామన్ ఏంటి? పిఎం పొజిషన్ కామన్. పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ అండ్ జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్రిటిష్. అండ్ నౌ integrated and independent judiciary. Single system enforces both. US లా కాదు, US ఫెడరల్ కోర్ట్ ఎన్ఫోర్సెస్ ఫెడరల్ లాస్ అండ్ స్టేట్ కోర్ట్ ఎన్ఫోర్సెస్ స్టేట్ లాస్, స్టేట్ జ్యుడిషియరీ. సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ద guarantor of fundamental rights and guardian of constitution. Here we have fundamental rights, right to equality, right to freedom, రైట్ అగెనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ ఎన్ష్యూరు, తర్వాత ఫ్రీడము, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నుంచి దూరంగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. నౌ we look at DPSP, we look at in other chapter. And Indian constitution, one of the important silent feature is positive secularism. State is neutral from diverse religious, different kind of religions, not separate as US. State is neutral, not separate as US. అందుకే దాన్ని నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. వేరస్ ఇండియాస్ ఈజ్ పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్. 61 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, అడాప్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. ఇట్ ఈస్ రిమార్కబుల్, అస్టౌండింగ్, చాలా ఆశ్చర్యపరిచేది. ఎందుకంటే వ్యాస్ట్ సైజులో, అంటే అతిపెద్ద దేశం, హ్యూజ్ పాపులేషన్, పవర్టీ, హై పవర్టీ, సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ సమాజంలో అసమానత్వత, ఓవర్వెల్మింగ్ ఇల్లిటరసీలో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ పెట్టడం అంత ఆషామాషి కాదు. మేక్స్ డెమోక్రసీ బ్రాడ్ బేస్డ్. ఏంటి మేక్స్ డెమోక్రసీ బ్రాడ్ బేస్డ్ అంటే ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ప్రెస్టేజ్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్. And ensure equality. Okay, and then what the other? And the other is protects weaker section. Protect weaker sections and their interest. Okay, single citizenship, independent bodies, emergency provisions, 3-tier government, nowhere elsewhere not found. వేరే దేశాల్లో ఎక్కడా లేదు. Introduced by 74th Constitutional Amendment Act. Cooperative societies by 97th Constitutional Amendment Act for decentralized government. And critics borrowed constitution and carbon copy of
1935 యాక్ట్ అని ఐవర్ జెన్నింగ్స్ అన్నాడు. ప్యారడైజ్ ఆఫ్ లాయర్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్